BA and BCom College, Dharwad. Okay, last class we have discussed the functions of modern banking, that is accepting the deposit, then cash and credit. The next one is bills of discounting of bill or discounting of bills of exchange. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಅವ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಿಂತ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾವು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಅನದರ್ function of modern banking, that is secondary function. Okay, secondary function are divided into two types: general agency functions, general utility services. Agency function: collection and payments of checks, bills of exchange and promissory notes, transfers, payment of insurance and tax on behalf of the customers, trustee and execution of will, purchase and sale of securities, collection of dividends, executing standing orders of the customers, corresponding agent and representative. General utility services: issue of letters of credit, dealings in the foreign exchange, safe deposit wallets, compiling, standardizing and business information, underwriting of the loans. These are the secondary functions. Okay, accepting the loans matte collection of payments, bills matte checks, promissory notes. First one, agency function. Agency function, in that first one, A, collection of payment of checks. ಚೆಕ್ಸ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಅನದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ funds from one bank to another. one bank ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸರ್ವಿಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಲೋನ್ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಲೋನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಮೌಂಟನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಟ್ರಸ್ಟನ್ನ ಯಾವಾಗಿದ್ರೂ ಹಾಳು ಮಾಡದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ buying and selling of a securities and collecting the dividend on behalf of the customers. Buying and selling of the securities. Securities on behalf of the customers. On behalf of the customers, buying and selling of the securities bank ಮಾಡ್ತದೆ. Next, execution of a standing order of the
customers, serving corresponding agent or representative of the customers. Serving representative of the customers. Okay, these are the agency functions of banking. The agency functions. The first one is collection of payments of checks. Second one is transfer of funds from one bank to another bank. Next, trustee services given to the depositors. Buying and selling of the securities on behalf of the customers. Servicing representative of the customers. The next one is general utility services. General utility services. General utility services. In that, first one, issue of personal and commercial letters on credit. Issue of personal and commercial letters of credit. Personal ಮತ್ತೆ commercial letters ಅನ್ನ issue ಮಾಡುವುದು. It is also one of the responsibility, one of the functions of modern bank. Okay. The next one is dealings in foreign exchange. Dealings in foreign exchange. Dealings in foreign exchange. Foreign exchange dealing, buying and selling of securities from one country to another country ಅಥವಾ exchange ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ modern banking. The next one is providing safe deposit lockers. Providing safe deposit lockers. ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಲಾಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸೇಫಾಗಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಲಾಕರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, accepting bills for customers, then underwriting the loans. Accepting bills for customers. Accepting bills for customer. These are the general utility services provided by the bank to the customers. Issue of personal and commercial letters of credit, dealings in the foreign exchange, providing safe deposit lockers, accepting bills for the customers. Okay. The next one is development bank. Development banking has now become a global phenomenon. The banks have come to be established in almost all the developing countries for the world. Even though the origin banks can be traced so far back as 1822, when the banks found in Belgium to finance commercial and the industrial ventures. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಫಿನಾಮಿನ್ ಆಗಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. Development banks are is a financial institution which provides medium and long-term
finance to the business is called as development bank. Development bank is a financial institution which provide medium and long term finance to the business and the trade. Development bank ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಅದು ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Okay, so far as design and structure to the development bank is concerned, they are owned by the government or a central bank or the private bank. These are owned by private bank, owned by private bank or government or public central bankers or central banks. Okay, these are the banks which provide long term and short term finance to the investors or the banks or the businessmen, so that either ಓನರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಸೊ ದಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ by the government, central as well as private institutions. The major development of banks have normally mixed ownership pattern. Development banks ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಿಶ್ರದಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈವೇಟ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್. ಇವ್ರದ್ದು 50%, ಇವ್ರದ್ದು 25%, ಇವ್ರದ್ದು 25%. ಈ ರೀತಿ ಇವರಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬೋತ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನೇಮ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೋನ್. ಇದೇನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಲೋನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್. The government, private and institution investors, foreign banks and insurance companies normally the subscriber equity capital. Capital is nothing but share capital of the company. Owner invested by the bank. ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾರು ಓನರ್ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಲೋನ್ಸನ್ನು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. In general, development banks play a dual role. They act providing industrial finance also and ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ರೋಲ್. ಎರಡೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸನ್ನು ತಗೋತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬಾರೋನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಲೆಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ meaning of development bank. A development bank is a financial institution which provide medium and long term finance to the business, traders and etc. It is owned and managed by the private or government or central banks. Okay, it is also called as a joint bank ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು in terms of loans ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Okay, I hope you understood the development bank. The next one is mixed bank. Mixed banking refers to those banking institutions which combine the investment of banking functions with commercial banks functions. Mixed bank ಅಂದ್ರೆ commercial banks as well as private bank. Nationalized bank ಮತ್ತು commercial banks ಎರಡು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. They lent money for the short term and the long term purposes. Short term and long term purposes. Short term and long term purposes. ಮನಿನ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಟು ದ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸೂ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ,
Their origin lie in the extension of operation of the investment bankers to the commercial banks pair. In short, mixed banking is a combination of both commercial and investment banking. Both commercial and investment banking. Commercial and investment banking. Okay, then the mixed banking is the origin from the first in German. It is specially offer the word war first. Okay, it is first mixed banking system ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, it is many drawbacks are there in mixed banking. The first one is bank have a bear risk lending of money for a long period. Risk of bearing. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೊಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅದ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಲೋನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವ್ರು ತೊಗೋಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನೀವು ಅಮೌಂಟನ್ನ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ರಿಕವರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಲೋನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅದರ ರಿಕವರಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ SBIನೇ ಮಾಡಿದ್ದದು. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ರಿಸ್ಕ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಬಾರೋ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಮಾಡಬೇಡ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಮೌಂಟನ್ನ ಲೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಬಾರೋ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಬೋತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೇನ್. ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನಮ್ಮ ಬರೀ ಇಲ್ಲೇನು ಜರ್ಮನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬೇರೆ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟು ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೀಸು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪಡೆದ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಬಂಡನ್ಸ್ ಲೋನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅದು ರಿಕವರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೊಡ್ತಾ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಾವೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇದು ಬೀಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಲೋನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. Banks are not merely private of the money, but also is an important sense of manufacturing of the money. The modern bank compared to the factory manufacturing credit. While creation of credit, a modern bank adopt a number of techniques. Creation of credit is very difficult task to the commercial banks because ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಬಾರೋ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ರಿಕವರಿನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಅಮೌಂಟನ್ನ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಂಗೆ ರಿಕವರಿನೂ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಟು ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಕೌಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ನೀಡದ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಗೆ 10,000 ರೂಪೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10,000 ರೂಪೀಸ್ ನಂಗೆ ನೀಡದ, ನಾನು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು SBI ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ 10,000 ರೂಪೀಸ್ ನಾನು ಲೋನನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಸೊ ನನಗೆ 2,000 ಅಷ್ಟೇ ನೀಡದ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ 10,000 ರೂಪೀಸನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 10,000 ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ನೀಡದ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನೀಡದ, ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ನಾನು 10,000 ರೂಪೀಸ್ ಲೋನ್ ನಂಗೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ನಂಗೆ ಜನವರಿಗೆ 2,000 ಬೇಕು. ಸೊ ನಾ 2,000 ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡೆ. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 8,000 ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ 2,000 ಬೇಕು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು 2,000 ತೆಗೆಸ್ಕೊತೇನೆ.
ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಯಿತು 8,000 2,000 6,000 ಈ ರೀತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನನಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಥವಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ Modern bank play an important role in the loan. The first one is passive deposit, the next one is active deposit. Passive, active ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ passive, active deposits. Okay, passive deposit is created when the customers goes to the bank, deposit cash with it. Bank open a deposit account in the name of the customer by making the necessary entries to the bank accepting the deposit. ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಲೋನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಸೆಸರಿ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಓಕೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವೆನ್ the bank's credit creates a deposit by extending the credit facilities. For example, ಇಲ್ಲಿ extend ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು ಡೇಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅದರ್ ಡೇಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ತೀರಿ 1 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 1 ಇಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ 1 ಇಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಯರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾಸಿವಲ್ಲಿ ಅದು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡೇಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವೆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಅ ಚೆಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬುಕ್ಕನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಟಿಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟನೂ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು depend by using that checkbook only okay then when the bank is extended the credit it would be result to the party in the rise of the deposit there itself with the bank if in case na deposit na extend madateni antandre I have to give notice to the bank why I am extending that amount give the proper reason to the bank then ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ವಿಚ್ ದ ಬಾರೋವರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಅದರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 10,000 rupees ನಾನು ಅಮೌಂಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾನು ಮಂತ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ 2,000 rupees ತೊಗೋತೇವೆ ಈಗ ಜಾನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ 2,000 rupees ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 8,000 ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ನಾನು 2,000 rupees ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 6,000 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 10,000 ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ ಯಾವಾಗ ನೀಡದ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅದನ್ನ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾವಾಗಿನ ಮಟ್ಟ ಹೇಳಿ ಈ 10,000 ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಿಲ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟನೂ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟನ್ನು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಅದು ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ಸ್ there is no restrictions on the withdrawals and the depositors ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್ ಆ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಅದು ಲಿಮಿಟನ್ನು ಡ್ಯೂರೇಷನನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಒನ್ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ದೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಪರೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ನನಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ಸನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನು ನಾನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ I hope you understood. Very important for your examination point of view. Credit creation meaning important based on the process. Matte sum. Thank you.